Hello students, welcome back to today's video lecture. In the previous lecture we have studied that how to represent that structural formulae of organic compounds. First of all, Lewis dot structure. In that structure electrons are represented by dots. Then dash structure, that is important. That bond is denoted by, that is to be denoted by dash. Then after that, condensed structure. In that condensed structure, that dash is removed or sometimes retained. And the similar groups or identical groups are denoted by using subscript. Then bond line formula. In that bond line formula, carbon and hydrogen atoms are not drawn. That carbon chain is denoted by a zigzag line. At the junction of two lines there is a carbon atom, and that junction indicates how many hydrogen atoms are to be attached to that particular carbon atom. And then finally wedge structural formula. In that wedge, that formula is used to draw a three-dimensional structure on paper. That three-dimensional structure is drawn by using different types of the three lines. That is wedge. Solid wedge is used to denote an atom which is above the plane, which comes towards you, and that dotted line is used to denote that atom which is going away from us, and that is below the plane. And two normal lines are used to denote that hydrogen atoms or that atoms which are present in the plane of the paper. Okay, that much part already we have discussed in the previous lecture. Now today we are going to study here classification on the basis of functional groups. On the basis of functional group, organic compounds are classified as alkanes, alkenes, alkynes, alcohols, alkyl halides, aldehydes, ketones, amines, anhydrides, phenols, like that. But now we will see one by one alkanes, on the basis of that alkanes. Now what are alkanes? Alkanes, they contain, methane is the first member of the alkane series, methane. Here it is the simplest hydrocarbon. Hydrocarbon means they contain only carbon and hydrogen. It is an example of alkane. The compounds in which all carbon to carbon or all single bonds are present, that compounds are known as saturated compounds, or they are also known as alkanes. Alkanes are such type of the single bonds are there. Carbon to carbon single bond is present also. It is ethane. Okay, here it is an alkane. It is also an example of alkane. Here these are now the compounds in which carbon to carbon single bond is present. They are known as saturated. Therefore alkanes are saturated in nature. They are saturated. बघा एवढं saturated ची definition तुम्हाला मी लिहून दिलेली आहे. Carbon to carbon single bond is present. They are known as saturated. Therefore alkanes are saturated compounds. Now these are aliphatic again. Do you know the definition of that aliphatic or acyclic compounds? Acyclic or aliphatic compounds means they contain open chain structure. हे शेवटचे जे दोन कार्बन आहेत, they are not attached to each other to form a single cyclic structure. Cyclic structure नसतं, त्याच्यामध्ये असं ओपन चेन स्ट्रक्चर असतं, म्हणून त्यांना म्हणायचं aliphatic. Saturated aliphatic. See this one. These words are important. Saturated aliphatic. Saturated aliphatic. And now see here, it is a methane. It contains only carbon and hydrogen. It is ethane. Methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane are the examples of alkanes. And they contain only carbon and hydrogen atoms, and the compounds which contains carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. Therefore all these alkanes are saturated aliphatic hydrocarbons. सॅच्युरेटेड ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स. एवढेच 3 वर्ड तुम्हाला लिहिता आले पाहिजे अल्किनची डेफिनेशनमध्ये. हे अल्किनची डेफिनेशन सॅच्युरेटेड ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स लिहिण्यासाठी मी तुम्हाला या सगळ्या डेफिनेशन्स अगोदर शिकवल्या. सॅच्युरेटेड कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, अलिफॅटिक ओपन चेन स्ट्रक्चर, हायड्रोकार्बन्स मीन्स दे कंटेन ओनली कार्बन अँड हायड्रोजन. सॅच्युरेटेड ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड असतो तर काही पुस्तकामध्ये लिहिण्याची गरज नाही. आर नोन ॲज अल्केन्स. Are known as alkanes. Now they contain all
कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, त्याच्याखाली लिहिलं चालतं तुम्हाला. दे कंटेन ऑल सिंगल बॉन्ड्स, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स लाईक दिस. कार्बनमध्ये कार्बन टू कार्बन कार्बनमध्ये सिंगल बॉन्ड्स असला पाहिजे. दे कंटेन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स. ओके. सॅच्युरेटेड ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स पार्ट झाली पाहिजे डेफिनेशन अल्केन्सची. सॅच्युरेटेड ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स आर नोन ॲज अल्केन्स, सॅच्युरेटेड ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स आर नोन ॲज अल्केन्स, सॅच्युरेटेड ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स आर नोन ॲज अल्केन्स. पुन्हा पुन्हा म्हणायचं आहे. खूप वेळ आहे तुम्हाला, घरीच आहात, तर हे सगळं पाठ झालं पाहिजे. ओके. नाव फॉर एक्झाम्पल नंबर 1 मिथेन. बघा मी इथं लिहितो आहे आता, ही सगळी तुम्हाला आले पाहिजे. मिथेनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला CH4. द नंबर 2 इथेन, हिअर C2H6. नंबर 3 प्रोपेन, C3H8. नाव CF या मॉलिक्युलर फॉर्म्युला जर पाहिला तर काय माहिती का सगळ्यांचं, म्हणजे काय एक CH2 ग्रुपमध्ये ते डिफर असतात. CH2 ग्रुपचा डिफरन्स आहे मध्ये सगळ्यांमध्ये. ओके. ज्यावेळेस 2 कार्बन आहेत बघा CF 2 कार्बन आहेत त्यावेळेस 6, म्हणजे कार्बनच्या हायड्रोजनची संख्या केव्हा येते, कार्बनच्या संख्येला डबल करा म्हणजे 4 झाले आणि 2 मिळवा, म्हणजे त्याचा जनरल फॉर्म्युला आपल्याला सगळ्यांचा लिहिता येतो. दे आर रिप्रेझेंटेड बाय जनरल फॉर्म्युला CnH2n+2. इथं आपण खाली लिहूयात. दे आर रिप्रेझेंटेड बाय जनरल फॉर्म्युला, दे आर रिप्रेझेंटेड बाय जनरल फॉर्म्युला CnH2n+2. CnH2n+2. हे कार्बन हायड्रोजन एकाच आकाराचे कॅपिटल आहेत, बाकी हे सगळ्या ह्याच्या सबस्क्रिप्ट म्हणजे खालच्या साईडला लिहितो आपण. दे आर रिप्रेझेंटेड बाय जनरल फॉर्म्युला CnH2n+2. वेअर n is equal to नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स. n काय डिनोट करतोय, कार्बन ॲटम्सची संख्या. नाव बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला we can calculate the molecular formula of any compound, any alkane, of any alkane. Okay. Here now suppose मी तुम्हाला असं म्हणालो, मी यांची व्हॅल्यू 4 दिली. सपोज n is equal to 4. and now calculate the molecular formula. First of all give name of that alkane, molecular formula, bond line formula, structural formula, condensed structural formula of an alkane when n is equal to 4. Then what you have to do here, तुम्हाला असं लिहावं लागेल खाली. मग तुम्हाला हा फॉर्म्युला लिहा अगोदर CnH2n+2. n is equal to 4 इथं व्हॅल्यू ठेवा. C4H2 यांची व्हॅल्यू पुन्हा इथं 2 × 4 + 2 C4H गुणाकार अगोदर करायचा आहे. ते बोडोमास तुम्हाला माहिती होतं, अगोदर ब्रॅकेट ऑफ करायचा, देन डिवायडेशन म्हणजे भागाकार, देन मल्टिप्लिकेशन, देन ॲडिशन अँड देन लास्टली सबस्ट्रॅक्शन. म्हणून इथं काय करायचं आहे, या दोघांचा मल्टिप्लिकेशन. C4 4 × 2 8 + 2 8 + 2 इज इक्वल टू C4H10. बघा हा फॉर्म्युला येतोच ब्युटेनचा. 4 जर कार्बन असतील तर हायड्रोजन 10 येतातच. तुम्हाला असं लिहायचं n = 4 दिलं, हा झाला C4H10. मग याचं नाव काय असेल, इट इज n ब्युटेन. हे असं नाव लिहायचं आहे. आणि याचा का ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, मग याच्याखाली स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला काढायचा तुम्हाला. मग असं नाव लिहायचं, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला इज इक्वल टू 1 2 3 4 कार्बन. या कार्बनला किती हायड्रोजन अटॅच करायचे, 1 2 3, देन 1 2 हिअर 2 अँड लास्टली जे टर्मिनलला कार्बन असतात त्याला 3 हायड्रोजन असतात, कारण प्रत्येक कार्बनला 4 बॉन्ड आले पाहिजेत. ओके. 4 बॉन्ड आले तरच तो स्ट्रक्चर करेक्ट आहे. ओके. हिअर इट इज CH3 CH2 CH2 CH3. हा झाला स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. त्याच्यानंतर लगेचच खाली तुम्हाला लिहायचं आहे कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युल्यामध्ये कसं लिहिणार मग, CH3 बॉन्ड CH2 CH3 or we can write like this, CH3
Similar groups or identity groups are denoted by in the brackets 2CH3, CH3, CH2, CH2, CH3 like this. ओके. आणि त्यानंतर याचाच बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला काढायचा तुम्हाला. बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला कसा काढणार मग? 1 कार्बन 2 3 4 1 2 3 4 हे अशा पद्धतीनं यांची व्हॅल्यू दिली की तुम्हाला हे सगळं काढता आलं पाहिजे. ओके. तर हे झालं. आता मी काय करणार आहे, हे इथं लिहिलं आहे CN, दे आर रिप्रेझेंटेड बाय जनरल फॉर्म्युला CnH2n+2. आता मी इथं पुन्हा इथं लिहितो आहे. आता या फॉर्म्युल्यानुसार काय येतं मग एक लक्षात ठेवायचं. आता इथं नंबर 4 आहे, ब्युटेन आहे. ब्युटेन हे पार्ट करायचे तुम्हाला. हे जर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय होतो, कार्बन 4 आहेत, तोंडीसुद्धा तुम्हाला करता येतं. ह्याला डबल करा, H8 आणि 2 ॲड करा, H10 येतं. कार्बन CnH2n+2 मीन्स कार्बनच्या संख्येला डबल करून 2 मिळवणे. Then 5th pentane, here is pentane C5H12. Then 6th one is hexane, हे तुम्हाला लिहायची सगळी. hexane C6H14, hexane. Then heptane C7H16. आता मी इकडे लिहितो आहे H16. Now the 8th is octane. Octane means 8, C8, 8च्या 8ला डबल करा +2, 8H18. Then nonane C9H20. And then lastly 10th one is the decane, then C10H22. याच्या पुढचे सुद्धा पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सगळ्यांचे असे. ते सुद्धा तुम्हाला 20पर्यंत लिहिता आले पाहिजे. 11 जर कारण असतील त्याला म्हणतात अनडेकेन, 12 असतील तर डोडेकेन, 13 असतील तर ट्राय मीन्स 3, ट्रायडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नॉनॅडेकेन अँड लास्टली आयकोसेन दॅट कंटेन्स 20 कार्बन ॲटम्स. हे पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. हे सगळं पुस्तक ओपन केलं, तुम्हाला हे सगळं लिहायचं आहे. आता मी काय करणार आहे, व्हॉट आर अल्केन्स म्हणलं की तुम्हाला पाठच असला पाहिजे. सॅच्युरेटेड ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन सार्नोनाइज अल्केन्स, सॅच्युरेटेड ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन सार्नोनाइज अल्केन्स, 3च शब्द आहेत, ते पाठ झाले पाहिजेत. ओके. देन ही स्ट्रक्चर्स. नाव आफ्टर दॅट मी तुम्हाला एक आता होमवर्कसाठी प्रश्न लिहून देतो आहे. होमवर्कसाठी क्वेश्चन लिहून देतो आहे, त्याचं तुम्हाला पूर्ण लिहायचं आहे. आता असा प्रश्न लिहितो आहे आपण. आता हा क्वेश्चन होमवर्कसाठी आहे. नेम, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, and bond line formula of alkane when n is equal to 1 2 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6, n is equal to 7, n is equal to 8, n is equal to 9 and n is equal to 10. जेव्हा यांची व्हॅल्यू जे दिली असतील तर तुम्हाला एवढं सगळं लिहायचं आहे त्याचं. जसं की आता मी लिहिणार आहे, जसं की आपण आता सुरुवातीला लिहूया, नंबर 1 लिहूया. when n is equal to 1. ओके. when n is equal to 1 असं लिहितो मी. नाव हिअर तो फॉर्म्युला लिहायचा होता CnH2n+2. ओके. देन यांची व्हॅल्यू 1, H2 × 1 + 2 इट कम्स C1H4. एक लिहित नसतात म्हणून डायरेक्ट CH4. याचं नाव लिहायचं मिथेन. लिहिलं नाव आपण या फॉर्म्युल्यामध्ये काय लिहिलं आहे, नेम लिहिलं. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑलरेडी इथं आलेलाच आहे. आता स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, मग खाली आता हेडिंग टाकायचं स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला इज इक्वल टू 1 कार्बन आणि त्याला 4 हायड्रोजन असे जोडावे लागतील तुम्हाला.
ओके. देन स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला झाल्यानंतर कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला खाली लिहायचा होता. कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला एका वेवरती सगळे लिहायचं आहे तुम्हाला. कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला इज इक्वल टू CH4 असं लिहिलं जातं त्याला. देन आता याचा बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला लिहिता येत नाही म्हणून मी लिहिणार नाही. इथपर्यंत लिहिलं तरी सफिशियंट आहे. आता हे झालं n इज इक्वल टू 1. नाव n इज इक्वल टू 2. n इज इक्वल टू 2 लिहिण्याच्या आपण काय करूयात की n इज इक्वल टू 2चं तुम्ही करा. मी n इज इक्वल टू 5 घेतो इथं. n इज इक्वल टू 5चं एक समजावून सांगतो इथं तुम्हाला. n इज इक्वल टू 5. ओके. Cn H2n plus 2. Here C5 H2 into 5 plus 2. अगोदर गुणाकार. C5 5 into 2 10 plus 2 H12. याचं नाव झालं 5 कार्बन असले की त्याचं नाव आहे पेंटेन. नाव लिहिलं आपण. काय लिहिलं? गिव्ह नेम. नाव लिहिलं. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला लिहिला. आता स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला काढायचा इथं. मग पुन्हा आता हेडिंग टाकायचं असं. स्ट्रक्चरल नाव यू राईट लाईक दिस. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 कार्बन ॲटम्स आणि प्रत्येकाला मग टू सॅटिस्फाय द व्हॅलन्सी ऑफ कार्बन वी हॅव टू अटॅच हिअर. वी हॅव टू अटॅच हिअर 3 हायड्रोजन ॲटम्स टू दिस कार्बन 2. टर्मिनल कार्बनला 3 हायड्रोजन असतात. लक्षात ठेवायचं. 1 2 3 4. मी पुढचे आणखीन तुम्हाला याचे आयसोपेंटेन निओपेंटेनची स्ट्रक्चर्स आणखीन काढायला सांगितलीच नाही. इट इज अ नॉर्मल अल्केन. देअरफॉर इट इज n पेंटेन. इट इज n पेंटेन. ओके. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला झाला. ह्याच्यानंतर काय म्हणतो आपण? मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, देन कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. इथे लिहायचं पुन्हा मग. देन कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला इज इक्वल टू कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. हिअर नाव या पहिल्या कार्बनला 3 हायड्रोजन म्हणून मी इथं लिहिलं CH3. देन CH2 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 CH3. यू कॅन राईट लाईक दिस or we can write like this also. CH3 bond CH2. Here similar groups are 1 2 3. We have to write subscript like this. CH3 CH2 3 CH3. Okay. Then it is condensed structure. Now the bond line formula. Puna here we have to write like this, shading like this. Bond line formula. In this bond line formula, the carbon and hydrogen atoms are not denoted. कार्बन आणि हायड्रोजन आपण डिनोट करत नाही. आणि त्याच्या जंक्शनला कार्बनची व्हॅलन्सी म्हणजे असं दाखवतो आपण. 1 एक कार्बन, हा दुसरा, थर्ड, फोर्थ अँड इट इज फिफ्थ. 1 2 3 4 5. इट इज अ बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला ऑफ दॅट अल्केन. इन दिस वे मी तुम्हाला हा क्वेश्चन दिला आहे. मी तुम्हाला 1चं आणि 5चं काढून दाखवलं आहे. अशा पद्धतीनं तुम्हाला सिरियलपासून सुरुवात करायचं. n इज इक्वल टू 1 घ्यायचं, असं कॅल्क्युलेट करायचं. 2 घ्यायचं, या पद्धतीनं लिहायचं. n इज इक्वल टू 3चं तसंच लिहायचं. n इज इक्वल टू 4चं लिहायचं. 5चं सुद्धा लिहायचं. मी लिहून दाखवलं असेल तरी. 6 n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 10. एवढ्या सगळ्या यांची व्हॅल्यू ठेवून या फॉर्म्युल्यामध्ये या सगळ्यांचे फॉर्म्युले असे लिहित जायचं आहे. आणि इट इज होमवर्क. हे झालं पाहिजे, प्रत्येकाच्या वहीमध्ये लिहिलेलं असायला पाहिजे. तुम्ही हे होमवर्क कंप्लीट केल्यानंतर माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअपच्या नंबरला टाकू शकता. 9421388188 या नंबरवरती. आणि विशेष म्हणजे तुम्हाला मी व्हिडिओ टाकल्याबरोबर समजायला पाहिजे म्हणून हे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्ही सबस्क्राईब करा. जेवढ्या मोबाईलमध्ये बघताय तेवढ्या मोबाईलमध्ये सबस्क्राईब करा. आणि तुमच्या सर्व मित्रांनासुद्धा तुम्ही हे शेअर करू शकता. त्यांनासुद्धा सबस्क्राईब करायला सांगा. ओके. सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही. सबस्क्राईब करा, लाईक करा या पद्धतीनं. आणि सध्या खूप वेळ आहे. वेळ जात नसेल, घरीच आहात, हे लिहित चला, ही प्रॅक्टिस करत चला. फार बेसिक आहे. केमिस्ट्री याच्याशिवाय येणार नाही. आणि मला वाटतं आमचे विद्यार्थी हे नक्की करत जातील. ओके. टुडे स्टॉप हिअर. थँक्यू.